Well, it's nice to be here with you today, Suryan. Thank you. It's nice to see you here. Good. I'm really curious to learn more about a project that you seem to be involved in, and we are going to be looking at a film shortly entitled Library Under the Tree. Yes. And I understand you have some interesting connections with that. Could you tell us a little bit about what project it is and what you're involved in? When I saw the post in Instagram from Mr. Baluch, I was really interested to be involved in this project. I saw him that he has started reading books for children in a village, and I found that maybe I can help because I had this dream really to build a school in that region. So I was asking myself that, okay, maybe this can be a good place to start. Maybe not for building a school, but just being involved somehow in education, Hmm. educating those children. As I am an art teacher, Oh, so I nice. started and I suggested them that, okay, maybe I can do this. I can have art class for those children. Can you tell us a little bit about where it is? Yeah, I believe it's in Iran, and tell us a little Yes, bit it is about in where it Iran, is. and this village is very close to the city of Chabahar and in the province of Sistan Baluchistan, which is located in south east of Iran. Okay. Very close to the border of Iran, and I can say about this village that children didn't have lots of facility. Actually, maybe any facility for Mm, being entertained and for having access to books, except just textbooks. mm, So as he had this experience for himself, so he thinks that, okay, maybe I can do something for these children and mm. this new generation. So he invites the children under the tree and starts reading book for them. In this film, as you see, he explains that who helped him in this first step and how he started this project. Okay. It's a fascinating film, and I'm very happy to be You watching it liked it? again with you now, Uh-huh. and that we'll share it with our viewers very shortly. I really saw a lot of changing perceptions in that film. So, Mhm. first of all, I don't know Mr. Baluch like you know Mr. Baluch, and oftentimes we might judge people, just by the visual view or image of them. And so I guess what I'd like to just impart on the people watching is Mhm. to watch for how our perceptions might change throughout the Mhm. film. So, how we might feel about Mr. Baluch at the beginning and how that changes. And then also, how important a tree can be. I think the name of the tree is Cherish. Yeah. And so, what more can be done under a tree than just having a tree in the village? Mhm. I think that we should watch maybe, or at least I watched, for the changing perceptions of the children once they Mhm. were engaging with the reading of the books, and Mhm. how they change with their environment, how their approach to the animals and birds in the village change. And I've made a whole list here, but I won't read them all. But how their perception of being educated changes. I think they only go to grade 5, but now their perception has changed again. And sometimes we think, oh, little girls in a village maybe wouldn't have the agency that they Mhm. have to make changes. But if we watch closely, I Mhm. think we'll see that our perceptions might change about the Yeah. power that Yeah. They little have the children power to have. request. Yeah. And also how it not only changes the girls, but the village itself, the community, and Mhm. other villages nearby, how their Mhm. perceptions change. Even so much that when people go to that village now, tourists from inside Iran have new perceptions about the Exactly. village. So it's so fascinating to see how, from such a simple concept of reading books under a tree, Mhm. where everything goes and how our perceptions change about the region. So, if it's okay with you, could we watch it again with our Yeah, for viewers? sure. And Yeah, we'll keep an eye out for those changing perceptions. And then maybe we have a little talk at the end, if for that's sure. okay. Yeah, of course, for sure. Okay.
انگیزه هم این بود که دیدم کتاب داستانی و غیر درسی در منطقه ما وجود نداره. اگر پیش یکی از بچه ها اسم کتاب اگر میگرفتی، کتاب و اون کتاب های درسی و اون کتاب هایی که تو مدارس دولتی بهشون درس میدن، باید امونا رو به عنوان کتاب میشناختن. بعد انگیزه آنچنانی نداشتن بچه، گاهی تو مقاطع مختلف مدرسه تحصیل میکردن که این یک تلنگری شد برای من که پیگیر باشم و ذهنم رو به یه سمتی بردم که دیدم واقعا ایجاد یک کار فرهنگی و خیلی تو منطقه اگه داشته باشه خیلی تاثیرگذاره و خیلی میدونم که بچه ها استقبال خواهند کرد. بعد از اون به ارگان‌های که در این زمینه میبایست کمک میکردن و مسئولیتشون در این زمینه بود، نامه‌نگاری کردم، اون مراحل و سلسله مراتب اداری رو طی کردم. ولی دوستان گفتن چون روستای شما به اون شرایطی که باید داشته باشه نداره، چون من از یک ناحیه دیگه شروع کردم و ناامید نشدم از این که مثلا خودم رو ببازم و مثلا این کار فرهنگی رو مثلا ول کنم. بعد با یک نویسنده‌ای در ارتباط بودم، رفتم پیش ایشون هم یه پیشنهاد خوبی دادن، گفتن که شما مثلا به همین شکل کارتون رو مثلا شروع کنید. ایشون چند تا کتابی که نوشته بودن اهدا کردن. بعد از اهدای اون کتابا که بودن چند جلد انگشت شمار بودن، اومدم زیر یه درختی شروع کردم، چون ما مکان خاصی نداشتیم به این شکل فعلی. من اومدم زیر یه درختی که یه درخت محلی بود، ما به زبان و به گویش خودمون میگیم شیریش. موقعی که شروع کردم کار رو دیدم استقبال بچه خیلی بی‌نظیره، روز به روز تعدادشون بیشتر میشه و بیشتر در رابطه با کتاب حرف میزنن، صحبت میکنن. بعد یک اتاقی داشتیم تو دل روستا قرار داشت. بعد اومدم اونو مثلا یه سری رنگ‌آمیزی کردم و یه سری کارا و اینا رو انجام دادم. دیگه کارمون رو توی همین اتاق شروع کردیم. بعد اومدم بعد از این کارهایی که روزانه انجام دادم، اومدم از ظرفیت فضاهای اجتماعی استفاده کردم. اومدم اون کارهای روزانه مو انجام دادم، فعالیت‌های روزانه مو انجام دادم. بعد اونا رو مثلا گزارش نویسی میکردم که مثلا ما امروز این کتاب چه بچه خوندیم، به طور مثال میگم زیر درخت یا داخلی اتاقی به این شکل شروع کردیم. در آخر اون کمبودا رو که داشتیم توی اون گزارش ها ذکر کردم، تو صفحه اینستاگرام خودم و یک کتابخونه و اینا منتشر کردم. بعد از این مثلا دوستانی امثال شما به خاطر اون حس وطنی بودن یا جدا از اون حس وطنی بودن، حس نودوستی، این باعث شد که دوستان بیان در این سمت با ما مثلا ارتباط برقرار کنند. بیشتر دوستانمون که در این زمینه چی کرده بودن خود نویسندگان بودن که کارهای خودشون رو که نگاشته بودن کتابخونه اهدا کردن و کمک کردن. کم کم نیاز به قفسه داشتیم و یه سری مبلغی که خودمون بین مردم خودمون مثلا جمع کرده بودیم با کمک و همکاری خود بعضی از مردم و نویسندگانی که صفحه ما رو دنبال میکردن و فعالین اجتماعی و فرهنگی که صفحه ما رو دنبال کرده بودن، به صورت دست جمعی و مشارکتی
بر پسه مثلا خریدیم واسه کتابخونه، چون قبل از انجام کارهای فرهنگی و کتابخوانی تو این مناطق ما مثلا به خاطر اون زیست روستایی و بوم روستایی و به اون صورت آگاهی نبود. مثلا گنجشکار رو یا مثلا بچه ها گنجشکار رو اذیت میکردن، یا خانواده ها مثلا بعضی مثلا اون حیوانات و وحشی که تو جنگل زندگی میکنن اونا مثلا کمی چی میکردن. چون من خودم تو منطقه بودم و نیازهای مردم رو میدانستم که چه کتابایی واسه بچه بخونم و استخوانی کنم که بچه ها رو از این معضلی که معضل اجتماعی یا معضل هر چیزی که باشه بچه ها رو نجات بده یا مردم اینجا رو مثلا نجات بده. همین کتاب ها رو واسه بچه ها خوندم و در مورد این کتاب مثلا چالش گذاشتیم و صحبت کردیم، با هم گفتگو کردیم. این باعث شد که نه تنها بچه ها بعد از این حرکت کتابخوانی گنجشکار وضعیت کنند، بلکه خودشون عامی گنجشکار شدن و شاید مثلا تو فصل گرما که اینجا مثلا گاگای مثلا قد سالی پیش میاد، خوش سالی پیش میاد، به خاطر نبود بارانهای فصلی مثلا گنجشکار اذیت میشن. مثلا خودشون می اومدن میگفتن که برای گنجشکاری تو جنگل به اندازه توان خودمون وسط توان خودمون اشخور درست کنیم و بذاریم تو دل جنگل کنار رفتن تا گنجشکار بخورن. قبل از ایجاد کتابخانه تا پنجم ابتدایی تحصیل میکردن به خاطر نبود اون فضای آموزشی در روستا و یه سری موانعات که دختران نباید مثلا به شهر یا مثلا به جاهای دیگر برن. این باعث شده بود که مثلا تو روستای خودمون مدرسه فضای آموزشی هم باعث شده بود که دختران مثلا تحصیل کنن. بعد از این که کتابخونه شکل گرفت، کار کتاب و کتابخوانی شکل گرفت، اومدیم کتابای در این زمینه در مورد این چیز خوندیم و پیش مردم رفتیم و باشون گفتگو کردیم و مسئولین رو از اون طرف وادار کردیم حداقل یک بازدیدی از روستای ما و از نزدیک مشکلات ما رو رصد کنید. مدیر عامل مناطق آزاد و فرماندار و بخشدار و مسئول آموزش پرورش اداره شهر چابهار اومدن به روستای ما از نزدیک اون مشکلات روستای ما رو رصد کردن. این زمانی که دارم میگم حدوداً 6 ماه یا 7 ماه از فعالیت‌های کتابخوانی ما می‌گذشت که خود اون بچه‌ها گویا مطالبه‌گر شده بودن. یکی از دختران بلند شد و به اسم بردم، گفتن که شما مثلا تو تهران داری زندگی می‌کنی. رو به اون خیره و اون مسئولین کرد، گفت که شما که مثلا تهران درس می‌خونید با اون بهترین امکانات و با بهترین و مدرن‌ترین و با استادهای که تجربه خاصی دارن درس می‌خونید، مثلا گناه ما چیه که ما در این جغرافیای ایران در اینجا قرار داریم؟ چرا مثلا ما مدرسه نداشته باشیم؟ چرا ما مدرسه نریم؟ حق ما چیه این واسه؟ یعنی طوری صحبت کرد، طوری مطالبه گری کرد که این باعث شد که اونا مثلا قول بدن که مدرسه دخترانه فعلا گرچه مثلا ساختمانش مثلا درست نشه ولی در همین مدرسه ابتدایی به صورت شیفتی این کار مثلا ما دایر میکنیم. از همون سال دیگه این مدرسه دخترانه راهنمایی شکل گرفت که دو شیفته کردن مدرسه رو. یه شیفتی هم دوره ابتدایی بودن و شیفت دیگه دختران راهنمایی که الان حدوداً 3مین سالی است که دارن میخونن و تعدادشون هم روز به روز داره بیشتر میشه. و در مورد این صحبت کردین که دخترها در روستا ازدواج در سن پایین داشتن و اینکه چطور این کتابخونه تونسته کمک بکنه و تأثیر بذاره در اینکه شاید بچه‌ها خودشون آگاهیشون بیشتر بشه. در مورد این قسمت میتونید توضیح بفرمایید بیشتر؟ بعد از این حرکتی که انجام دادیم
نه تنها اون دخترانی که سنشون مثلا به تحصیل نزدیک بوده به تحصیل بازگشتن، بلکه مثلا اون دخترانی که شاید مثلا 10 سال قبل یا 15 سال قبل که الان خودشون هم مادر هستن، مادر شاید مثلا یک فرزند یا 2 فرزند هستن، تازه مثلا پیام دادن که پرونده های ما رو مثلا بگیر بیار، ما میخوایم بریم در شهر مثلا میخوایم بزرگسالان مثلا ادامه تحصیل بدیم. این تأثیری بوده که کتابخوانی در این شکل داده. بعد از این موضوعی که عنوان کردید، اینه ببین کار فرهنگی باز زمانی خیلی طولانی داره، مثلا نمیشه مثلا در 1 سال یا 2 سال مثلا این موضوعی که مثلا شما گفتید که مثلا چی بده، نتیجه بده. ولی میدونم که همین دخترانی که الان دارن میان کتابخونه، همین دخترانی که بازگشتن به تحصیل و دارن درس میخونن، قطعا اگر اینا مثلا فعلا شاید مثلا زود ازدواج کنن، ولی فردا بچهای اینا نمیذارن که بچه خودشون مثلا زود ازدواج کنن. اینا نمیذارن که مثلا تصمیم اون شخصی که خودش باید بگیرن پدر و مادر مثلا بجایشون تصمیم بگیرن. یعنی کتاب باعث میشه که آدم رشد کنه، که خدا شکر تا این اندازه رشد خوبی داشته و به خوبی در این پیش میریم، در حالی که مثلا موانع و خیلی چیزایی هست، ولی در این کنار ما در این سعی میکنیم که با اون شیوهی که خود مردم مثلا چی میکنن، با اون شیوه خودشون با صبر و حوصله و در این پیش میریم که یه تنشی ایجاد نشه و تو منطقه که مثلا کارهای فرهنگی ما ضربه به کارهای فرهنگی ما ضربه بزنه و نتونیم مثلا اون هدفی که داریم پیش بریم. یعنی میگم که یه بعضی اسعادت ها هست که خیلی جالبه برای من، که مثلا یه سری دوستان اومدن میگن چرا مثلا در این روستا کتابخانه داره، چرا مثلا در روستای ما کتابخانه نداره، مثلا چرا میگن که اینجا مدرسه راهنمایی دخترانه باز کردن، چرا مثلا در روستای ما مثلا باز نکنن. یعنی یه تلنگری ایجاد کرده کتاب و کتابخانه که همه جوانان دارن مطالعه گری میکنن، اومدن روستای ما رو به عنوان مرکزیت منطقه شناختن. به خاطر چی؟ چون اون کتابخانه و کارهای فرهنگی و این امکانات رو کمی داره. بعد از ایجاد این کتابخونه این باعث شد که روستا ما رو به عنوان مرکز چابهار و منطقه مثلا بشناسن. بله، میبینم که توریست ها هم گاهی وقتا که چابهار میان برای دیدن روستای شما میان، عکساشون رو میذارید. خیلی برای منم جالب بود که بازدید میکنن از کتابخونه روستا و مشخصه که یک مرکز فرهنگی مهم شده توی منطقه. آقای بلوچ، در مورد خانواده لیلا مهر توضیح بفرمایید، در مورد اینکه این خانواده چطور تصمیم گرفتن که حمایت مالی کنن، چه جوری شما باشون آشنا شدین و این ساختمان جدیدی که الان ما به عنوان کتابخونه لیلا مهر میشناسیم و زحمتش رو کشیدن از نظر مالی این خانواده، چه جوری و به چه شکلی در حقیقت شکل گرفت و چطور این روستا رو انتخاب کردن با توجه به اینکه میدونیم که اهل مشهد هستن؟ وقتی که کرونا شد هم به همین شکل ادامه دارتر شد، ولی اومدیم اون کمبودا رو مثلا تو صفحه خودمون مثلا کنار گزارشات ذکر میکردیم که یکی از همین خانواده اومد پیام داد که شما مثلا خیلی مثلا تو سختی دارید این کار رو انجام میدید و همیشه مثلا فعالیت های شما رو در صفحه مثلا سایت کتابخونه یا وبلاگ و اینا مثلا دنبال میکنم. خیلی مثلا میگه که دلم میخواد که در این زمینه مثلا شما رو کمک کنم. بنده خدا در همون موقع یک لپتاپ و تلویزیون که جهت ارتباط گرفتن بهتر و شروع کردن کلاس های آنلاین یک کمی راحت تر بشه اومد کمک کرد. وقتی که این چیا رو کمک کرد ما بهتر تونستیم ارتباط بگیریم. ارتباط اون مثلا از شما اوایل بود اومدیم یک کمی فراتر از
یک فرد چی کردیم کارامون مثلا شروع کردیم اومدن گفتن که ما میخوایم چون فعالیت های شما رو داریم رصد میکنیم و کار شما رو در اون مناطق داریم رصد میکنیم و شناخت دور در اون مناطق داریم که مناطق کم برخورداری از نظر زیرساخت‌های توسعه‌ای ما میخوایم یک ساختمان مثلا به شما و به روستای شما مثلا اهدا کنیم که شما کتابخونه که قبلا شکل داده اید ادامه فعالیت ها مثلا در ساختمان جدید ادامه بدید. بعد به خاطر پاس زحمت های مادرشون که هنوز هم در قید حیات هستن گفتن که ما مثلا جهت تشکر از مادرمون میخوایم این ساختمان رو مثلا هدیه کنیم به منطقه شما. آقای بلوچ در مورد خودتون بیشتر بگین، در مورد اینکه چند سالتون هست و اینکه خب من میدونم که شما معلم هستین و روزها شغلتون در حقیقت تدریسه، شما به تدریس میپردازین به بچه‌ها و بعد از ظهرها وقتتون رو برای کتابخونه میذارید و خصوصا حالا در روزهای تعطیل. بفرمایید که چطور مدیریت میکنید زندگی رو با توجه به اینکه متأهل هستید؟ خانواده است که بدون کمک و همکاری خانواده نمیشه مثلا کاری رو مثلا پیش برد، ولی وقتی که بعد از این حرکتی که انجام دادیم خانواده هم بالاخره رضایت خانواده هم جلب شد که در این زمینه مثلا پدر مادر و کل خانواده الان تمام این اقوام و فامیلای نزدیکمون در این زمینه مثلا کمک و همکاری میکنه تا این مثلا ادامه دار بشه. خیلی سخت زندگی کردن با این شرایط، ولی باید مثلا به خاطر این کاری که در منطقه و در روستای خودمون انجام میدیم باید یه سری مثلا خودگذشتگی از خود نشون بدیم تا مثلا نتیجه این کار رو ببینیم. من برمیگردم به کودکی خودم که شاید مثلا خیلی نیاز داشتیم به کتاب و کتابخانه، ولی کتابی نبود که ما باشون ارتباط برقرار کنیم. مثلا کتابی نبود که همسن سالهای من مثلا ارتباط برقرار کنن، با یک نویسنده در ارتباط باشن، با یک فرد فرهنگی در ارتباط باشن. وقتی افراد امثال من از خود مثلا نگذریم، از کار خود مثلا نگذریم، چطور مثلا زندگی مثلا کودکانی در دورترین نقطه مثلا کشور که دسترسی به کتاب خوب و با کیفیتی نداره چطور مثلا ارتباط بگیره؟ این باعث شده که مثلا من و افراد امثال من از زندگی خود بگذرم و به زندگی و آینده بچه‌ها و منطقه و کشور مثلا نگاه کنم. That's an amazing story and an amazing reality, and how those children and that project that is so incredibly important for that region and for those children, and how everything has changed. It's like a snowball effect, you know, one thing leads to another, which leads to another, which leads to another. And it's the most fascinating story from a very simple idea. You know, from what I understood from the story, Mr. Baluch had absolutely no support at the beginning, nothing, and he was so determined. But nobody came, especially from the government. Then we saw that the little girl spoke up when the government did come. Yeah. And she spoke sort of truth to power. Exactly. But then there's more. I understand that Chabahar as a region and that village is also very important because now members of parliament are coming. And there's something more, isn't there? Some more changing perceptions. Can you open that up a bit? Yeah, there is a big change, I can say, for my class. I had just 10 or 12 students at the beginning. And last week I had 52 students in the library. And I asked Mr. Baluch, and he told me that some of them comes from the city of Chabahar to participate and attend in the art class. After my class is another class.
and they just come and for attending in these 2 classes and then just using So the let me library. get this straight. From the main center of Chabahar, a bigger city, Yeah. right? The students are actually coming from It's that going to be a city hub for to that come region. to your Yeah. to the library and Yes. to attend classes. That's amazing. It's amazing. And so their perceptions, the city people's, urban dwellers' perceptions are changing of the village. Because oftentimes there's some, they see villagers as villagers and they're city folks, so even their Different, perceptions yeah. will change. Yeah. I take my hat off for Mr. Baluch. It's just amazing what he's been able to do and his dedication. And this feeling of giving back to humanity, giving back to his people, giving back to humanity, and having lived those difficulties himself and wishing more for the future of these children. He has energy and the goal is very important for him. And always he says that it's a kind of teamwork, and he's right. Really, I believe in that because nobody can do it alone. But I think that his perseverance, Perseverance, yeah, exactly. is very important. Thank you for sharing this film with us, and I really hope that our viewers understand all those moments of changing perception.